Dr. Devopriyo Pal এবং Dr. Shruti Gupta Pal. I remember reading in a book many years back that when someone leaves this world, they leave behind a hole in their shape. And that is probably the best description of how so many of us feel right now, wondering how we will fill the Meshumusha-shaped hole left behind in this world. If I start listing all the ways in which he has helped shape my life, I won't really know where to start. He has been one of the most important guardians for me growing up, one of the biggest inspirations for me as a medical student, and one of the biggest supporters in my life. And today I will talk about some of the events that I will always remember about him. Some of my earliest vivid memories of Meshumusha are him taking me shopping. Meshumusha has always been very particular, not about his own clothes and shoes, but also about how he shops for others. I have experienced this firsthand many times when he took me to his favorite showrooms and I would discover the names of new brands that I've never seen before. We always had a tug of war over the generation gap between his desire to get me formals and my tendency to inevitably choose jeans and t-shirts. I still remember how happy he was when he took me shopping after I got into MBBS and finally convinced me to buy formal clothes because that's what he thought first year medical student should be seen wearing in college. Around the same time in 2012, one day he suddenly called me while I was at college. At that point of time I was actually stressing over the result of an anatomy exam that I had given. And I picked up the phone and he said that I should stop worrying because I had come first. At first I thought he was joking because it was very strange. There was no way for him to know any of this. But I still remember how he kept on laughing on the phone and insisting that he was right and I was coming first. Meshumusha was never the person who would prank call me or play a practical joke. So it was very strange to not believe him. And in the end, I actually found out that I did come first in that exam when the result eventually came out 3 hours later. But he did not let the mystery of that announcement go away for the next few weeks because it was a long time later that I finally learned that he knew someone in the department through another colleague who had been acting as an informant, and he had been informed well in advance, much more before I came to know that I had passed that exam. I had come first in that exam. I'll always be grateful that I got the opportunity to learn medicine from him. He taught me anatomy in my first year. Whenever I had any question, he would always open his big fat textbooks that were scary to me because I was in my first year, and he would open the surgical textbooks and he would teach me the relevant anatomy that he always liked. In my final year, now I was finally a bit more prepared to gain knowledge from him. He taught me theory of surgery before my exams, and after my final exams and before my internship, he made sure that I observed him. I got the opportunity to see him perform surgery and learn the practical aspect as well. He wanted me to become a surgeon, but when I finally told him after internship that I was not really interested in that, he was still very supportive when I went into radiology. One of the most important memories that I have are of my internship when I was in surgery and I was struggling with knots. I've always been very bad with knots. And I remember he sat down at the dining table, took out shoelaces and taught me different types of surgical knots very patiently until he was sure that I had learned them. That brings me to the memory of another phone call, this time in 2021, and this is also something that I will never forget. This was after he faced the life-changing diagnosis of lymphoma, and he called me after sending me his CT scan images, and we were discussing that on his phone, and I told him what I thought the image showed. And he remarked that my opinion was very similar to that of his colleague, a senior radiologist. And he said that he was very impressed with how well I understood the subject, even though I had just finished my residency. I still cannot believe what kind of character, strength of character it must have taken for him to think about his own diagnosis in a detached way like that and turn it into positive feedback for someone like me. He was the first person of his generation to treat me as an adult and
by offering me a drink. He introduced me to his favorite whiskies, and excitement surrounding single malts was the other thing apart from medicine that we bonded over. Just a few weeks back, I remember calling him excitedly after finding out the name of name of a particular whiskey brand that I had heard of him but never seen the bottle, and I saw this here in England, and I told him that I will take that bottle back from him, and I remember he said he was looking forward to that. But I'm sad that I couldn't take it back to him. He was always looking forward to the big family trips where we would all enjoy, have a nice drink, party together. And we were lucky that we had one such opportunity in January when we had a big trip where Didi and Dada came over from Canada, and it was a big grand affair. He was the primary driving force behind that trip, and he organized it and was very happy that we finally managed to have one of these after so many years. I'll miss having these trips. I'll miss having one of them in England as he was planning, and I'll just miss him a lot. I got to know Mishumushai over the last 4 years. I knew he was a great. আমরা ভিডিওর পরবর্তী অংশ দেখব। আমি ইতিমধ্যে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব শ্রী প্রশান্ত রায়চৌধুরী এবং শ্রী রমানন্দ দত্তকে। Surgeon, a big inspiration to Rick. But I also found that he was very supportive and encouraging. He was very excited when we told him of our plans of going to work in England, and he supported us when anyone questioned the decision. He was always interested to know the details of what was going on, how we were settling in, and would make it a point to remind us to send him regular updates. We added him to the WhatsApp group that we made when we came here with Mummy, Daddy and Ma Baba, and whenever we would send updates, he would usually be the first person to reply, to appreciate, to comment. We'll really miss that energy and enthusiasm. He was a great person. All of us are going to miss him. He'll be remembered very fondly. নমস্কার। সৌমিত্রর সাথে আমাদের সম্পর্কটা খুব শর্ট পিরিয়ডেই হয়েছিল। 2018 সালে আমার মিসেসের একটা ওটাকে কি একটা সার্জারির ব্যাপার ছিল। তার পুজোর সময় ওটা ডাক্তারদের পাওয়া যাচ্ছে না। আমার এক স্কুলের বন্ধু, ও ডক্টর ছিল, ওরই ক্লাসমেট ছিল সৌমিত্র। তো আমি আমার ওই বন্ধুকে ফোন করলাম যে কি করা যায়। ও আমায় বলল, দেখ আজকে এই সময়টা পুজোর সময় কোনো ডাক্তারদের পাবি না, যে সিচুয়েশনটা তোর মিসেসের আছে সেখানে কিন্তু ইমিডিয়েটলি অপারেশন দরকার। তো ও ডক্টর সৌমিত্র চন্দ্রর নাম্বারটা আমাকে দিল। তো আমি ওনাকে ফোন করলাম। উনি বুঝিয়ে আমাকে বললেন যে কালকেই ভর্তি করতে হবে সকালবেলা। নর্থ পয়েন্ট নার্সিং হোমে আমি ভর্তি করলাম। উনি মানে এত সুন্দর ব্যবহার, আই কান্ট বিলিভ যে ফার্স্ট টাইম ওনাকে আমি মিট করছি। ওনার ব্যবহার দেখে আমি তো ভীষণ ভয়ের মধ্যে ছিলাম। ব্যবহারে আমি এত মানে ভালো লাগলো যে এত বড় একজন ডাক্তার, এত বড় একজন সার্জন, সে এমনি অর্ধেক আমাকে মানে আমার মিসেসকে ভালো করে দিল ওই কথাতে। তারপরে বিভিন্ন সময় ওর সাথে আমাদের এত বন্ধুত্ব বেড়ে গেল। ভেরি রিসেন্টলি আমিও আরজিকরের কাছাকাছি থাকি, ইন্দ্র বিশ্বাস রোডেই থাকি। তো আমার বাড়িতে আসতো, আমি ওর বাড়িতে গেছি, আমরা সবাই গেছি। তো ওর একটা গল্প আমার মনে পড়লো যে আমরা যখন আরজিকরের হস্টেলে থাকতাম, সেই হস্টেলে বাবা সীমিত পয়সা দিত, যেদিনকে ডিম ভাত খাওয়া হবে সেদিনকে একটা বিরাট আনন্দের দিন। তো হস্টেলের উল্টো দিকে একটা দোকান ছিল, কালীমাতার দোকান বলে দোকানটার নাম। যারা আছেন আরজিকরের অন্য যারা এখনো রয়েছেন ডাক্তারবাবুরা
হয়তো তারাও জানবেন। তো ওই ডিম ভাতের গল্পটা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হতো, কোনো রকমে একটু একটু করে ডিম দিয়ে মেখে মেখে পুরো ভাতটা খাওয়া। ও চলে যাওয়ার আগের সপ্তাহে, আই মিন 2 মাস আগে, যেদিন থেকে উনি অসুস্থ হলেন তার সপ্তাহ খানেক আগে আমরা সবাই মিলে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম। তো উৎসাহ দেখে ওর তো এই অবস্থায় আমিও খুব একটা সাহস পাচ্ছিলাম না, বললে যে আমি তো ট্রেনে যাব না, আমি গেলে আমি আমার মিসেস আর আমি তাহলে প্লেনে যাব। তাহলে সেই মজাটাই নেই, আপনারা ওইভাবে যাবেন আর আমরা গাড়িতে যাব। বলে তারপরে লাস্টে বললো না আমিও গাড়িতেই যাব। ওনার একটা ব্যাক পেইন ছিল, তা আমি বললাম তাহলে আপনি ফ্রন্ট সিটে বসে চলুন। গেলাম, ওখানে গিয়ে সবার কে কি খাবে সকাল থেকে বিকেল অবধি, রাত অবধি, ডিনার থেকে লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট এভরিথিং ও ডিসাইড করতো, এটা খাওয়া হবে ওটা খাওয়া হবে। মানে এত ওই 2 দিন 3টে দিনে যে কি আনন্দ করে গেল, ওটাই ওর বোধহয়, আমার মনে হয় ওটাই বোধহয় লাস্ট আমাদের বেড়াতে যাওয়া একসাথে, ওরও সেই লাস্ট বেড়াতে যাওয়া। এনিওয়ে, সৌমিত্রকে আমরা যে কিভাবে মিস করছি, আজ আমার এই 2 মাস ধরে প্র্যাকটিক্যালি আমার রাত্রের ঘুম ভেঙে গেলেই বোধহয় মনে হচ্ছে একটা বিরাট একটা কিছু হারিয়ে গেছে। আমার বিশেষ আমায় বলে আমাদের কিছু একটা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, আই কান্ট মানে এক্সপ্রেস। নমস্কার, আমি রমনাথ দত্ত। আমার গিন্নি অ্যাকচুয়ালি ওর মামাতো বোন হচ্ছে লিসা বা মোনালিসা, সেই সম্পর্কে আমার মিতুল অর্থাৎ ডক্টর সৌমিত চন্দ্র আমার ভাইরা ভাই। তো আমি এখানে আমাদের বিয়ে যদি আগেও হয়ে যায়, তারপরে লিসা এবং মিতুলের বিয়ে হয়েছে। তো আমি তখনও ওদের বিবাহ হয়নি, কিন্তু আমার গিন্নির কাছে ওদের গল্প শুনতাম, আর সেটি একটা স্মৃতি হয়ে আছে। কেননা লিসা এবং মিতুল কলেজ স্ট্রিটে হাঁটছে, দুজনা প্রেম করছে, সেই প্রেমের পরিণতি তার 1 বছরের মধ্যেই বিবাহ হয়। তো মিতুলের সঙ্গে তখন আমার খুব একটা যে আলাপ হয়েছিল বা মিশছিলাম তারা নয়, সেটা পরে যখন মিশেছিলাম প্রায় 4-5 বছর কেটে গেছে। আমার একটা মামারই প্রয়োজন বলবো, আমার বাবার অপারেশন দরকার ছিল, আমি মিতুলের কাছে গেলাম। মিতুল তখন উডল্যান্ডে আইসিইউতে আছে। আমি গেছি তখন সকালবেলায়, প্রচণ্ড বিধ্বস্ত চেহারা, একটা জায়গাতে বিশ্রাম নিচ্ছে। বিধ্বস্ত এই জন্যে যে আগের দিন রাত্রে একটা পেশেন্টের অবস্থা খুবই খারাপ গেছে, ওর কথায় খারাপ পেশেন্ট ছিল, এবং তাকে নিয়েও সারা রাত জেগেছে। এবং তারপরে আমি গেছি, আমার নিজেরই খারাপ লাগছিল তখন। আমি তখন থাক পরে কথা বলবো না, ও শুনলো না। যেটা এবারে আমি বলছি ঘটনাটা, কিন্তু এই রকমের ঘটনা হয়তো আপনাদের সবাইকার কাছে এসছে এবং আজকে শেয়ারও করেছেন অনেক কিছু। তো আমার বলার মতো ওইটুকুই ছিল যে এরপরে যে ঘন্টা 2 ঘটনাটা ঘটলো, সেটা হচ্ছে যে ওর ওই বিধ্বস্ত চেহারা ভুলেই গেল উডল্যান্ডসের মতো একটা জায়গাতে কোথায় সস্তার একটা বেড আছে, উনি জানতো সেটার ব্যবস্থা করা, ওটি ব্যবস্থা করা, অ্যানাস্থেসিসের ব্যবস্থা করা, এমনকি মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ দিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক এবং ওষুধগুলো জোগাড় করা, এভরিথিং ও আমার নিজের দায়িত্ব নিয়ে নিল। সেটা তো একটা পর্ব গেল। দ্বিতীয় পর্ব হচ্ছে আমার ভয় ছিল, যেটা আমার বাবা ইঞ্জেকশন নিতেও ভয় পেতেন, এত নার্ভাস হয়ে যেতেন। বাবা যখন মিত্রের সঙ্গে মিট করলো, আমি জানি না কি ওর ভেতরে জাদু ছিল বা কি ওর কথার ছিল, বাবা প্রচণ্ড কনফিডেন্স পেলেন যে না ঠিক আছে, অপারেশন অবস্থা হয়ে যাবে। অপারেশন তো হয়ে গেল, বাড়ি ফিরে এলেন, কিন্তু বাবার ইনফেকশন হলো বিশাল রকমের। আমি এইটা কিছুতেই ভাবতে পারি না, এখন মেলাতে পারি না অনেক এখনকার দিনের ইয়ের সঙ্গে। মিতুল প্রতিদিন নিয়ম করে আমার বাড়িতে যেত দেখতে বাবাকে কেন ইনফেকশনটা হয়েছে, এবং যেহেতু ওটা কালচার করতে সময় লাগে 4-5 দিন, ওই 4-5 দিন ওর ডিউটি ছিল প্রতিদিন যাওয়া। এবং আলটিমেটলি কালচার রিপোর্ট আসার পর বাবা সুস্থ হয়ে গেলেন, মানে ও অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিবায়োটিকটা হয়তো দিতে সুস্থ হয়েছিলেন। আমি এখনো পর্যন্ত ভাবি, হয়তো এখানে অনেকেই যেটা বলেছেন, আমার ভাবতে হয় আমি ওনার আত্মীয় একটা,
ঠিক আছে, সে তো অনেক ডাক্তারবাবু তার আত্মীয়ের জন্য করে থাকেন, কিন্তু এইভাবে করেছেন কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যে আমার বাড়ি কসবার কাছে, ওরা বাড়ি সল্ট লেকে, এতটা তখন পূর্বাচলে থাকতো ওরা, এতটা ডিস্টেন্স রেগুলার বেসিসে উনি গিয়ে দেখে আসতো এবং ও ইয়ে করতো, ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা করে রাখতো, বা এতটাই নির্ভরযোগ্য ছিল, যার জন্য আমার বোনেরও অপারেশন ওর মিতুলি করে, পরবর্তীকালে অনেক বেশি অনেকের ইয়ে পেয়েছে, উন্নত হয়েছে। আমি এইটাকেই বলতে এসেছিলাম, সত্যি মিতুলের একটাই যাই না, এই জিনিসটা অনেকে জানতেও পারেন যে মিতুল গান গাইতো ভালো। একটাই গান আমার কাছে রেকর্ড আছে, হয়তো লিসা চাপিয়ে গিয়েছিল, এখন মধ্যে আছে, ওইটাই আমার কাছে স্মৃতি হয়ে থাকবে, যে মিতুলের গলায় একটা গান, হয়তো আমি শেয়ারও করবো কনসিউম বাদে। তো এই ঘটনাটা, হ্যাঁ, আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে আমার ক্ষেত্রে নয়, পরবর্তীকালে আমি যতজনের কাছে জেনেছি, এটা আত্মীয় বলে নয়, আশেপাশের ও পরিচিত সবাইকার জন্য ঠিক সমানভাবে ও দায়িত্ব পালন করে গেছে এবং তাদেরকে খুশি করে গেছে, হাসি করে গেছে। এরকম লোক চলে যাওয়াটা সত্যি সমাজের পক্ষে খুব ক্ষতি, আর কিছু বলার নেই আমার। মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব শাশ্বতী মণ্ডল এবং ঝুমা মল্লিককে। আমার প্রতিবেশী 23 বছরের সম্পর্কটাও সত্যি। কোনোদিন সৌমিত্র চন্দ্র কথাটা আমার মনে থাকতো না, আমরা ডাক্তারবাবুই বলতাম। মানে আমি শুনেছিলাম যে হিউম্যানিটি ডাক্তারদের একটা ওথ নিতে হয়। একদিন আমি শুনতে পাই যে উনি ফোনে বলছেন যে দেখো আমরা তো অনেক রোজগার করি, একদিন ঠেলার ওকে একটু বিনা পয়সায় করে দাও, ও গরিব মানুষ। এতটাই উনি মানবিক ছিলেন। আমি একদিন ডাক্তারবাবুকে মাথা নেড়া দেখে বললাম, ডাক্তারবাবু কি হয়েছে, আপনি মাথা নেড়া করেছেন কেন? বললো বিকেলে বলবো বৌদি, আপনি বিকেলে ছাদে আসুন। বিকেলে ছাদে গেলাম, নিজের কথা বললো না, বললো আমার উর্মি আর ছোট ছোট ভীষণ ভয় করে, আমাদের জেনারেশনের সবার ক্যান্সার। নিজের জন্য একবারও বললেন না। আমি পরের দিন ডাক্তারবাবুর শাশুড়ি মা দরজার আমি বেল বেড়েছি, আমি এবারে গ্রিল ধরে হাউ হাউ করে খাচ্ছি। মোনালিসা, ওকে আমি লিজা বলি, লিজা বললো বৌদি আপনি এসেছিলেন, আমি তো জানি না। ডাক্তারবাবু আমার মেয়ের জন্য যা করেছেন, আমার মেয়ে বলেছে ওর থাইরয়েড ক্যান্সার হয়েছে। আমি বলেছিলাম ডাক্তারবাবু আমার মেয়ে বাঁচবে তো, একমাত্র মেয়ে। 2011 সালে আমার হাজবেন্ড ক্যান্সারে মারা যান। কি যে করেছেন আমি ওকে বলতে পারবো না। তারপর আমি বললাম ডাক্তারবাবু আমার মেয়ে তো বাঁচবে। বলতো থাইরয়েড ক্যান্সারে কেউ মরে নাকি, আর ও প্রিলিমিনারি স্টেজ আছে। এবং আমরা বুঝতেও পারতাম না কোন স্টেজের পরে কোন স্টেজে যেতে হবে। একেবারে উনি বোধহয় বুঝেছিলেন যে ওনার স্বল্পায়ু, তাই উনি মানে এত তাড়াতাড়ি করেছিলেন। 27 এপ্রিল একটা অপারেশন করেছেন, 27 মার্চ 5 এপ্রিল একটা অপারেশন করেছেন। ওই ক্যান্সার ডাক্তারের কাছে ওইখানে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট যান, ওখানে নিউক্লিয়ার মেডিসিনের কাছে যান, মানে 1 মিনিট অপেক্ষা করতে হয়নি প্রতি মুহূর্তে। ডাক্তারবাবু একটা কথা বলে শেষ করব, ডাক্তারবাবুর উপর তোমার তো অগাধ বিশ্বাস। যে মানুষ হাজার হাজার অপারেশন করেছে, তার এত বড় টিউমারটার অপারেশন হলো না। যে নিজের হাতে একজন এত বড় মানে কি বলবো ধন্যন্তরী, যার হাতের অপারেশনে সবাই বাঁচবে, তিনি তার নিজের অপারেশনটা হতে দিলেন না, করতে পারলেন না। এ দুঃখ আমি কিছুতেই রাখতে পারি না যে ডাক্তারবাবুর নিজের অপারেশনটা হলো না। তারপরে দেখতাম ডাক্তারবাবু স্মার্টলি যাতায়াত করছে। আমার মেয়ের আগে একজনকে 2.5 ঘন্টা ধরে অপারেশন করেছে, তারপর আমার মেয়েকে 2.5 ঘন্টা ধরে অপারেশন করেছে, তারপরে 4th ফ্লোর থেকে গট গট করে নেমে গেলেন, মানে লিফটও ইউজ করলেন না। আমার কি আনন্দ যে ডাক্তারবাবু ভালো হয়ে গেছে। তারপরে তো ডাক্তারবাবু হাসপাতালে, আমার শুধু লাস্ট মেসেজটা আমি বলব, আমি ডাক্তারবাবুর উপর আমার এত বিশ্বাস ছিল যে ডাক্তারবাবু নিজের চিকিৎসা নিজে করলেই ভালো হয়ে যাবে। আপনার ডাক্তারবাবু বাড়ি চলে আসুন, বাড়িতে আপনার চিকিৎসা হবে, আপনি ভালো হয়ে যাবেন।
ডাক্তারবাবু মেসেজের উত্তর দিয়ে বললেন, না বৌদি, এর চিকিৎসা বাড়িতে হওয়ার নয়, আমি আরেকটু ভালো করে চিকিৎসা করে নিই, তারপরে বাড়ি যাব। সেই মেসেজটা আমি রেখে দিয়েছি। আর তার বাড়ি আসা বললাম, আমার ননদ বললো, তুমি লাস্ট দেখাটা দেখতে পারোনি, ভালোই হয়েছে, ডাক্তারবাবুর হাসি মুখটা মনে রেখো। ডাক্তারবাবুর সামান্য খাবারে একটা মাছের মাথা দিয়ে, ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক দিলে বলতো, সে গাড়ির তেল পুড়িয়ে লাঞ্চ খেতে আসতো, বৌদি আমি 2/3 ভাত ওই কচুর শাক দিয়ে খাই। সামান্য জিনিস এত খুশি হতেন, এত ভালোবাসতেন। তারপর বৌদি বলা হয়নি, আপনারটা আমার খুব ভালো লেগেছে। ডাক্তারবাবু শুধু ডাক্তারবাবু, আমার ছোট ভাই ছিল। আমি এই মৃত্যু কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না, আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছি। আমি তো বিশ্বাস করি না যে বড় লোক বলে কিছু আছে, মেয়ে লোক বলে কিছু আছে। ডাক্তারবাবুর কীর্তি ডাক্তারবাবুকে বাঁচিয়ে রাখবে। আর শেষে একটা কথা বলি, বিশু ডাক্তার এটা ডিজার্ভ করেন না, কিছুতেই ডিজার্ভ করেন না। নমস্কার। নমস্কার। ডাক্তারবাবু কথাটাই একটা ভরসার জায়গা। আবার তিনি যদি প্রতিবেশী হন, তাহলে তো সেই জায়গাটা একটা পরম নিশ্চিন্তেরও হয়ে যায়। ডাক্তারবাবুর কথা মনে পড়লেই আমার তার হাসি মুখের যে চেহারা, ওটাই খালি চোখের সামনে ভাসে। মোনালিসা আমার খুব ভালো বন্ধু। সে যখন ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আমাকে কিছু বলার জন্য আন্তরিকভাবে বলল, তখন আমার প্রথমে ঈশ্বরের কথা মনে এলো। ওখান থেকে যখন ডাক আসে, তখন আমরা নিরুপায়। আমাদের ভালোবাসা, আপনজন, প্রিয় অপ্রিয় সব ছেড়ে আমাদের তখন চলে যেতেই হয়। বিশ্ব চরাচরের এটাই নিয়ম। মোনালিসাকে সান্ত্বনা দেবার কোনো ভাষা আমার নেই। ডাক্তারবাবুকে মনের মধ্যে নিয়ে ও ভালো থাকুক। আমার একটা ছোট্ট লেখা আমি ওনার উদ্দেশ্যে বলছি। তুমি যখন ডাকো আমায়, সাধ্য কি তা এড়িয়ে যাবার। তোমার বিশ্ব, তোমার জীবন, কাণ্ডারি এই ভবের খেলার। তোমার মতোই চলাও তুমি প্রতিদিনের এ সংসারে। তুমি মাপো দুঃখ সুখ, যার যেটুকু তার ভাড়ারে। নিজেরে অনিবার্য ভাবি, সবই তোমার সৃষ্টি স্থিতি। হিসেব নিকেশ সবই তোমার, আমার আমার তবুও জপি। জন্ম নিয়ে এই ভুবনে আপন করি কত জনেরে। মোহ মায়ায় অন্ধ করে ভুলিয়ে রাখো এ সংসারে। দুদিনের এ মায়ার খেলা বুঝি যখন শেষ শিয়রে। সম্পর্কের মায়ার বাঁধন, স্বজন প্রিয় কত আপন, এক নিমেষে লয় হয়ে যায়। সবই জানি, সবই বুঝি, তবুও জীবন প্রিয় যে হায়। ঈশ্বরের দেখা পেয়েছি এই জীবনে, যদিও সে দেখা ক্ষণিকের। তবে সেই স্বল্পক্ষণেই তাকে দেখেছি দু চোখ ভরে। শ্রদ্ধায় হাত জোর করে ঠেকিয়েছি কপালে। স্টেথোস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে সকাল সন্ধ্যা নার্সিংহোমে দৌড়ে বেড়াতে দেখেছি তাকে, আমার ঈশ্বরকে। মাঝরাতেও এমার্জেন্সিতে নির্দ্বিধায় রোগীর জন্য ছুটে যেতে দেখেছি তাকে। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, আমি তাকে দেখেছি কাছ থেকে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে যেদিন প্রায় অচেতন হয়ে পড়ি, সেদিন বাবা মা স্বামী বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর ঈশ্বর এসেছিলেন আমার কাছে। আমার দু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়া জল মুছে বলেছিলেন, আমি বুঝতে পারছি খুব কষ্ট হচ্ছে তোর। আমি নিজের ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধটাকে শক্ত করে ধরে নিজেই নিজেকে বলেছিলাম, তুমি আছো, আমার খুব আপন একজন। যদিও সেই ঈশ্বরের সাথে আমার পরিচয় খুব কম দিনের, না, সেই ঈশ্বর আমার ফেসবুকে নেই, আছেন আমার জীবন জুড়ে। আমার মতো আরো কতজনকে যে তিনি নতুন জীবন দিয়েছেন, তার হিসেব রাখা অসম্ভব। আজ ঈশ্বরের ফিরে যাওয়ার দিন। তাকে ধরে রাখা যে আমাদের সাধ্যের বাইরে। তিনি তো উজাড় করে দিয়েছেন তার সবটুকু। তার দানের ঝুলিটুকু কুড়িয়ে কাছিয়ে
নিয়ে নিত্য নতুন জীবন পেয়েছে কত মানুষ। ফেরার বেলা ঈশ্বর তাদের দেখে মুচকি হেসে বলে গেছেন, তোদের মঙ্গল হোক। মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব সুব্রত মজুমদারকে। মিতুলের সম্বন্ধে নতুন করে আর কিছু বলবো না। আমার বন্ধুর মতো ছিল, কিন্তু আমার থেকে 7 বছরের ছোট। কিন্তু কখনই মনে হয়নি ও আমার থেকে ছোট অথবা আমি ওর থেকে বড়। খেতে ভালোবাসতো, মাঝে মাঝে বলতো, সুব্রতা আমার বাড়িতে কবে রান্না করবে, কবে খাবো আর কি। তা করেছি, বেশ কয়েকবার করেছি। তা লাস্ট আমার ওয়াইফ বললো যে আমরা নভোটেলে লাস্ট খেতে গেছিলাম, মাথায় ও একটা বললো, তখন করোনার চলছে 21 বোধ হয় আমার মনে হয়। ও মাথায় দেখলাম শীতকালে একদম মাংকি ক্যাপ পরে গরম জামা পরে গেছিলো। তো ওইটা ভীষণ আনন্দ হয়েছিল সেদিন অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু মিতুল চলে যাবে চিন্তাই করতে পারিনি। এনিওয়ে, আমাকে মোনালিসা একটা গান গাইতে বলছে, 2-1 লাইন গাইছি, চেষ্টা করছি, আমি গায়ক নই। চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে, চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে, অন্তরে আজ দেখব যখন আলোক নাহিরে, চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে, ধরায় যখন দাও না ধরা, হৃদয় তখন তোমায় ভরা, এখন তোমার আপন আলোয় তোমায় চাহিরে, চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাহিরে। এই পর্যন্ত থাক। জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা, অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে মাভই বলিয়া নীরবে দিতেছে সারা, ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে এ কুল হইতে নবজীবনের কুলে চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা। হেমর সন্ধ্যা যাহা কিছু ছিল সাথে রাখিন তোমার অঞ্চল তলে ঢাকি, আধারের সাথী তোমার করুণ হাতে বাঁধিয়া দিলাম আমার হাতের রাখি। কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি, কত যে সুখের স্মৃতি ও দুঃখের প্রীতি, বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকি। যা কিছু পেয়েছি যাহা কিছু গেল চুকে, চলিতে চলিতে পিছে যা রহিল পড়ে, যে মনি দুলিল যে ব্যথা বিঁধিল বুকে, ছায়া হয়ে যাহা মিলায় দিগন্তরে। জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা, ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা, পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে। আজকের মতো এখানেই বিদায়, কারণ ওই যে বলেছিলাম কথা মতো ফিরতে হয়। তবে আমরা ফিরে ফিরে আসি, সকলের সঙ্গে বেঁধে বেঁধে থাকি, স্মৃতিগুলো বড্ডই মূল্যবান, স্মৃতিতেই জড়িয়ে থাকি। শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।